the topic itself is quite topical in the sense that there has been recent developments. For example, a suicide which was in the media quite a bit. I thought it'll be a good thing, and there was quite a lot of discussions in the WhatsApp group as well about depression and what depression is and how it should be treated and things like that. So I thought it might be good to kind of give a brief idea. So my plan is to give a talk for that probably 15-20 minutes or so. And to start off with any conflict of interest, I'm not paid for the session and I have no affiliations to any pharmaceutical companies. That's a necessity that I have to kind of say that. Now, let me see. If you can't hear me, please let me know. ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒരു സുരേഷ് ഗോപി സ്റ്റൈലിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും പിന്നെ അത് മലയാളത്തിൽ വീണ്ടും പറയും. So idana, this is my outline. This is the outline of the talk. How is depression an illness? What do we mean by depression? How do we recognize major depressive disorder? And I'm using the term major depressive disorder here. And I'll tell you why that is. I will present some statistics on major depressive disorder. And then I come to a small topic called reasons versus causes and something called trap of meaning. Then about stigma, why a lot of us or a lot of our relatives don't go to a psychiatrist or get actual treatment for this condition. Again, I will give you an outline of evidence-based treatment recommendations in the UK, and again, how to get help within the UK. There are a few psychiatrists in the audience actually from England. So if I don't make any sense for people in England, I am talking from Scotland. They can correct me. My most references are from the Oxford textbook of psychiatry and SADC's comprehensive text of psychiatry and the NICE guidelines. So if you can't hear me, please let me know. If my video doesn't go, if there's something wrong with the video, so please let me know. So the first slide is how is depression an illness? Vishadam enganeyana rogamavunnathu. So I am not very good in Malayalam because I did my most of my schooling in Tamil Nadu. So my Malayalam is very basic. But I used Google Translate, by the way, for most of the slides wherever I needed to use Malayalam. So വിഷാദം എങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗമാകുന്നത്? വിഷാദം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമാണോ അതോ അതൊരു ഇമോഷൻ ആണോ അതൊരു ഭാവമാണോ എന്താണ്? And isn't it normal to feel depressed? Okay. But what we need to understand is that feeling depressed is not the same as depression, as doctors would call it, or as WHO would define it. Depression medically means major depressive disorder. Major depressive disorder എന്നാണ് മിക്ക ഡോക്ടേഴ്സും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. And that's also what WHO and the American Psychiatric Association calls it. Major depressive disorder is a medical diagnosis and is a medical condition. Like most other medical conditions, there are criteria set by the WHO. Say, for example, just like in medical conditions like diabetes diagnosis, there is a criteria. Blood sugar level, fasting blood sugar level, ഇത്രയും കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് 2 തവണ 3 തവണ അങ്ങനെ there are certain criteria. അതേപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കണം. യു മെഷർ ഇറ്റ് 2 or 3 times and it has to be more than this. എന്നാലേ അതിനെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. Major depressive disorder is exactly the same. There is a criteria that is put forward by organizations like WHO and the American Psychiatric Association. There are 2 main organizations who have come up with these criteria. Both the criteria are very similar. The criteria itself is not important here, but what I want to emphasize is that feeling sad, feeling
depressed is not the same as major depressive disorder. മിക്ക ആൾക്കാരും ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ WHO ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ what they are meaning is major depressive disorder. Okay, and I'll tell you what the criteria for major depressive disorder are. The I think both WHO and ICD-10, WHO and American Psychiatry Association generally talk about 9 symptoms. Adile minimum 5 symptoms undavana in order for a person to be diagnosed with depression, and those 5 symptoms should be there for a continuous period of 2 weeks. നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് ജനറലി പറയുമ്പോൾ we generally think of depressed mood, അതായത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ, അതൊരു മെന്റൽ സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, നമ്മൾ പറയുക. But actually when you talk about major depressive disorder, only 5 of the 9 symptoms are actually mental or emotional and cognitive symptoms. 4 of them are actually physical symptoms. So for example, 5 mental or cognitive symptoms are sad. I'll go into details of these. Sad mood, anhedonia, difficulty concentrating, guilt feelings, and suicidal thoughts. These are the 5 mental symptoms. The 4 physical symptoms are problems with sleep, problems with appetite, fatigue, and psychomotor retardation and agitation. We'll go into each of these symptoms in detail. Not only that they should be present for more than 2 weeks continuously, it should also be associated with distress and dysfunction. DSM-4 is the American Psychiatry Association, their classification, very DSM-4, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. And it's in the 5th edition now. So it's DSM-5. ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. It does not necessarily mean that you should treat it. But it should help you plan treatment if it is necessary, and it should help you, decide on what the prognosis of that condition is. Either what will happen to this person if you don't treat it, and oru idea kittan venditana. And it's a common language that psychiatrists speak. So adinadeyil I also want to kind of say, a lot of the people have a confusion about who is a psychiatrist, who is a psychologist. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോഴും എന്താ പറയുക, even though we are in 2020, a lot of people have a confusion. When I say I'm a psychiatrist, they automatically also, okay, you are a psychologist എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. No, psychiatrists are medical doctors. So we finish our MBBS. So ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ we finish, do 3 more years or 2 more years of MD or DPM or whatever it is. ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് MRC സൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സാം ആണ്. അത് 3 years കഴിഞ്ഞ് അത് എടുക്കാം, പിന്നെ വേറൊരു 3 years കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ അത് ടോട്ടൽ 6 years ആഫ്റ്റർ MBBS ചെയ്യാനുണ്ട്. So that is so psychiatrists diagnose and treat. They can also use the Mental Health Act. അത് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ Mental Health Act is quite different. I think other people can use the Mental Health Act as well. പിന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ദേ ഫിനിഷ് എ ബേസിക് അണ്ടർ ഡിഗ്രി, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഫിനിഷ് എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് കോൾഡ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി, DClin Psych. So they are also doctors, but they are not medical doctors. So that aside, we'll go into major depressive disorder. They cannot prescribe. So the psychologists cannot prescribe. They can do quite a lot of therapies. So cognitive behavior therapy and therapies which are effective in depression. There are psychiatrists who are trained to do that as well. But psychiatrists are mostly people who prescribe and diagnose. Okay, but we'll go into the next slide. Okay, so first symptom, let's go into the symptoms of major depression. Number 9 symptoms undannu. And the first symptom is persistent low mood. It specifically says depressed mood most of the day, nearly every day. Feeling sad, blue, down in the dumps, or empty, or appear tearful or about to cry. ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വഴി ചെയ്തതാണ്. എത്ര സന്തോഷമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും സന്തോഷം ഇല്ലാതിരിക്കുക, വികാരങ്ങൾ മരവിച്ച പോലെ തോന്നുക. These are the things.
That's what generally people describe. I don't think people describe that like that in Malayalam. പക്ഷേ സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ depressed mood is one of the symptoms of depression. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഗ്രീഫ് ഓർ ബെറീവ്മെന്റ്, അതായത് ഒരു ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if you lost somebody close to you, somebody died, then until DSM-4, കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ DSM 4th edition വരെ, അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് 4th edition വരെ, I think grief and bereavement was an exclusion criteria. അതായത് ഗ്രീഫ് ബെറീവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം. The major depressive disorder should be much more than what a usual grief would be. ഈ DSM-5 I think they have taken that criteria out. I'm not really sure. എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡാണ് ഇതിൽ പ്രശ്നം. ഈ ഗ്രീഫിൽ ടിപ്പിക്കലി എന്താണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഗ്രീഫ് കംസ് ഇൻ വേവ്സ്. ഈ ലോ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയാണ്. സോ ജനറലി ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ, പെർവേസീവ് ഡിപ്രസീവ് മൂഡാണ് ഡിപ്രഷനിൽ കാണുന്നത്, മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറിൽ കാണുന്നത്. So the second criteria is anhedonia, അതായത് marked diminished interest or pleasure in almost all activities and every day, or in other things that the person used to enjoy. അതായത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഒന്നിലും. സാധാരണ ടി വി കാണുന്നതിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, പുറത്തു പോകാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റീഡിങ്, ജനറലി റീഡിങ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, നോട്ട് വാച്ചിങ് ഫുട്ബോൾ, സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, പുറത്തു പോയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലായ്മ, അതാണ് മെയിൻ. പിന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുക പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നെസസറിലി ഹാവ് ടു മേക്ക് യു ഹാപ്പി, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫീൽ ദാറ്റ് ദ കണ്ടന്റ്നെസ് once you indulge in certain behavior. അതേപോലെ എന്താ പറയാ, സെക്സിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക. These are things in general we call it anhedonia. This is one of the second symptom. The third symptom is what we call the classic cognitive triad of depression. അതായത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്, അതായത് നെഗറ്റീവ് വ്യൂ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷ ഒന്നുമില്ല. ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്, നെഗറ്റീവ് വ്യൂ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ്, അതായത് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ, there is no point, ആരും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനില്ല, അതായത് ആരും ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നില്ല, എനിക്ക് സ്വന്തം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവില്ല എന്നൊരു തോന്നില്ല. there is worthlessness, that is negative view about yourself and feeling guilty, അതായത് അകാരണമായ കുറ്റബോധം, പിന്നെ സ്വയം മതിപ്പില്ലായ്മ. These are things which we call the classic cognitive triad of depression. കോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോബ്ലംസ്, മെമ്മറി പ്രോബ്ലംസ്, പർട്ടിക്കുലർലി ഈ സാധാരണ നമ്മൾ മെമ്മറി പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിമെൻഷ്യയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഡിപ്രഷനിലും ഇത് കാണാം. എസ്പെഷ്യലി എന്താ പറയുക, ഓൾഡർ പീപ്പിളിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ അത് ഡിമെൻഷ്യ ആണോ ഡിപ്രഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്, in older people, when it's because of depression, we call it pseudo dementia as well. ഡിപ്രസീവ് സൂഡോ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയും. സൂഡോ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള ഡിമെൻഷ്യ അല്ല, പക്ഷെ ഡിപ്രഷൻ കാരണം മറന്നുപോകുന്നത്. ബേസിക്കലി കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കേണ്ടി വരിക. അതായത് നമ്മളൊരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ലൈൻ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആദ്യം ഒരു തുടങ്ങണം. പിന്നെ ഇൻഡിസൈസീവ്നെസ്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് യാതൊരു പിടിയില്ല. അത് ഐ ഹാവ് ഹാഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ പീപ്പിൾ ആസ്ക് മീ, എനിക്ക് സോ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് ബാത്റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്ന് വരെ ഒരു സംശയം വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ദി കാന്റ് ഡിസൈഡ് ഈവൻ ഓൺ സച്ച് സിമ്പിൾ തിങ്സ്. Suicidal ideations, this is in more severe cases. Recurrent thoughts of death. A lot of the people will say that എന്താ പറയാ, it starts off with what we call passive suicidal ideation. അതായത് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ എണീറ്റില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, അതായത് ഞാനൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, but I don't mind not waking up tomorrow morning, and nobody would miss me if I don't wake up. അതേപോലെ ഇത് റിക്കറന്റ് ആയി വരുന്നത്, സ്പെസിഫിക് പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ വീണ്ടും മരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല്.
then there can be specific planning, intent. അതായത് ഇത് 2-3 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എന്താ പറയാ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുക, ആരും കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ. അതായത് ആൾക്കാർ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ പുറത്തു പോണ സമയത്ത് ചെയ്യാം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട്, ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് സൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. Those are the emotional or the cognitive symptoms. Now we are into the physical symptoms. Appetite loss, weight loss. This is the most common things that we see in terms of appetite and weight. ചിലർക്ക് appetite gain ഉണ്ടാവാം, weight gain ഉണ്ടാവാം. അതായത് especially carbohydrate craving കാണാം ചിലർക്ക്. But in general, what we see is weight loss. And what the criteria says is 5% of the body weight in a month. Lose either, that is significant. Insomnia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. അതായത് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാം. അത് ബേസിക്കലി ഉറക്കം അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉറങ്ങി തുടങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ മിഡിൽ ഇൻസോംനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീക്കും, എന്നിട്ട് ഒരു സ്ലീപ്പ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നൊരു തോന്നലാണ്. പിന്നെ വെരി ഏർലി മോർണിംഗ് എണീക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലേറ്റ് ഇൻസോംനിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് ഇൻസോംനിയ. ഏർലി, മിഡിൽ ആൻഡ് ലേറ്റ് ഇൻസോംനിയ. Typically early morning insomnia is quite അത് കുറച്ചൊരു it is significant for this. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ early morning insomnia is also associated with quite severe depression, അതായത് depressed mode. അപ്പോഴാണ് കുറെ പേര് എന്താ പറയാ കുറെ പേര് സൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തും. മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇൻ ദ early morning ടൈമിലാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ another complication, another problem that these people talk about is dreams. So ഭയങ്കര vivid dreams കാണും, അതായത് ഭയങ്കര nightmares ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ ഡ്രീംസ് കണ്ടിട്ട് അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ വലിയ അർത്ഥം കാണാനല്ല. അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ people who have depression have a എന്താ പറയാ REM latency എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. REM latency ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. ജനറലി നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ deep sleep and REM sleep, non-REM sleep and REM sleep ന്റെ സൈക്കിൾസ് ആണ് through the night. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, അതായത് non-REM സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. പിന്നെ അത് കുറച്ച് നേരം REM സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വീണ്ടും NREM സ്ലീപ്പിൽ പോകും. അങ്ങനെയാണ്. ആസ് ദ നൈറ്റ് ഗോസ് ഈ REM സ്ലീപ്സ് ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും സ്വപ്നം കണ്ട് എണീക്കുന്നത്. ഏർലി മോർണിംഗിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അത് കാരണമാണ്. പക്ഷെ ഡിപ്രഷനിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ട് REM sleepil പോകും. Deep sleep is not there, and so when they get up in the morning, people don't feel refreshed at all, which will lead to quite a lot of bhayangara slowing, fatigue, psychomotor agitation, psychomotor retardation. Ipo psychomotor retardation agitation njan Google Translate il type cheydappo adu psychomotor agitation thanne vanna. Basically endanu agitation എന്ന് പറയുമ്പോൾ problems with sitting still, എപ്പോഴും റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കുക, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തിരിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക, ഒന്നും തീരെ റിലാക്സ് ആവാൻ പറ്റാതിരിക്കുക. ആൻഡ് അഗൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സ്. തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ സൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് നടത്തുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈക്കോമോട്ടർ റിട്ടാർഡേഷൻ, തീരെ സംസാരിക്കണില്ല, ഒന്നും എന്താ പറയുക സ്ലോ സ്പീച്ച്, വളരെ ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, തീരെ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സൈക്കോമോട്ടർ റിട്ടാർഡേഷൻ. ഇത് രണ്ടും കാണാം. ആൻഡ് ഫറ്റീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയർഡ്നെസ്, ക്ഷീണം. ആൻഡ് ഫുൾ ഡേ, ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ. രാവിലെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തീരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഒരു പ്ലഷർ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ല അതായത് ഒരു റിഫ്രഷ്ഡ് അല്ല, സ്ലീപ്പ് റിഫ്രഷ്ഡ് അല്ല. ഐ ഫീൽ വെരി ടയേർഡ്. Even I can't be bothered to even do even small things. Even small things look like a big chore. രാവിലെ എണീറ്റ് പല്ല് തേക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല. It's it becomes very difficult for these people to do that. ഉറക്കം മതിയായില്ല എന്നൊരു തോന്നല്. വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് they will just keep lying down throughout. So these are the 9 symptoms that both WHO and the American Psychiatric Association, they describe these, and you should have at least 5 of these symptoms in order to fulfill the criteria for major depressive disorder.
വളരെ സിവിയർ കേസസിൽ ഇറ്റ് കൻ ബിക്കം സൈക്കോട്ടിക്. സൈക്കോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they can lose touch with reality. Again, lose touch with reality എന്ന് പറയുമ്പോൾ you start hearing voices, or you start believing in things that you generally don't believe in. So for example, ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്, അതായത് ആശയൊന്നുമില്ല, അതായത് ഭാവി കാണുന്നില്ല, നത്തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൾ റൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐ ആം യൂസ്ലെസ്, വർത്ത്ലെസ്നെസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആണ്. വി നോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ, ബട്ട് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് നോയിങ് ദാറ്റ്, in spite of other people knowing that, I will still believe that I am worthless or I am useless. അത് പിന്നെ എക്സ്ട്രീം ഡെല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണ്, ഈ ഹോൾ വേൾഡ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീ. ഹാലുസിനേഷൻസ്, ഹിയറിംഗ് വോയിസസ്, അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ people can have problems where they hear voices saying that you are useless, you are worthless, it's better if you die. ഇങ്ങനെയാണ് ടിപ്പിക്കലി ഡെറോഗേറ്ററി സിംറ്റംസ് ആണ്, അതായത് ഡെറോഗേറ്ററി കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ഇത്. എക്സ്ട്രീം കേസസിൽ ഇവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ നിർത്തും. they go into what we call a catatonic state, where എന്താ പറയാ, ഒന്നും they almost as if they're locked in a particular state. എനിക്ക് എന്താ പറയാ, റീസെന്റ് 2-3 കേസ് അതേപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, where ultimately you had to take them to the medical ward. തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതാണ്, ഭയങ്കര വർത്ത്ലെസ്നെസ്, അതായത് എന്നെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരമില്ല, ഞാൻ ജോലിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഇത് അറൌണ്ട് 19-year-old boy, soon after he finished his school, ഞാൻ ജോലിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, ഐ എം വർത്ത്ലെസ്, ഞാൻ ജോലി എടുക്കാതെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം തരുന്നത് ശരിയല്ല, ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഐ ആം നോട്ട് വർത്തി ഓഫ് ദിസ് ഫുഡ്. അത് വാർഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് തന്നെ ഇതേ ചിന്ത തന്നെ, he stopped eating completely and then he became almost went into a catatonic state. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വെരി ഓഫ്റ്റൻ we have to, ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ വെരി ഓഫ്റ്റൻ we have to go for quite severe or quite a treatment called ECT, electroconvulsive shock therapy എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I will tell you a bit about that if people are interested. So that is about the symptoms of depression, എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ സം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അബൌട്ട് മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് WHO ക്രൈറ്റീരിയയും APA അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് വെരി സിമിലർ. ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്താലും വേൾഡ് വൈഡ് പ്രിവലൻസ്, ലൈഫ് ടൈം പ്രിവലൻസ് is around 10% average. Lifetime prevalence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ at any given lifetime your chance of getting the illness, 80% developing the illness, around 10%. It's twice as more common in women, and 50% of those who develop once will get it again. അതായത് എനിക്ക് ഒരു തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there's a 50% chance that I will get another episode. രണ്ടാമതൊരു എപ്പിസോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it increases further, then it becomes 80%. Average age of onset 20 to 50 years. Actually what they say is that it's younger people are getting more and more depressed now എന്നാണ് പറയുന്നത്. Surprisingly, എന്താ പറയാ, you are more likely to be depressed if you are unmarried. അത് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഡിജോ ചോദിച്ചതായിരുന്നു, അതായത് വൈഫായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഈ കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ വൈഫായിട്ടുള്ള അടിപിടിയൊക്കെ കൂടി ഡിപ്രസ്ഡ് ആവില്ലേ ആൾക്കാര് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം. ബട്ട് സർപ്രൈസിംഗ്ലി അൺമാരീഡ് പീപ്പിൾ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ബി ഡിപ്രസ്ഡ്. Comorbidity, most people will have some anxiety അല്ലെങ്കിൽ substance use, they are very common. It's very common in this population. WHO statistics prakaram 300 million people in the world suffer from depression, major depressive disorder. Adile even in developed world like UK, what they are saying is around 50% of the people don't get any treatment for that, and it is as high as 80% in low and middle income countries like India. The leading cause of disability, global cost around $1 trillion per year. That is, and there are various causes. So not just treatment കാരണം മാത്രമല്ല, including job loss, earnings loss, productivity loss, എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. And 10% of the people with major depressive disorder commit suicide. അതായത് 1 in 10 people. And around 75% of the people who commit suicide have had major depression at some point in time.
Now, this is a concept which I was talking recently to a few friends, and this came up. This is quite important to know, because one of the reasons why we don't recognize depression is because of this. റീസൺസും കോസസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാം. നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ റീസൺസും കോസസിനും ഒക്കെ കാരണം എന്നാണ്. ഞാൻ റീസണും കോസസിനും ഞാൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ രണ്ടിനും കാരണം എന്നാണ് വന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ റീസൺസ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി. അതായത് വൈ ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഡിപ്രസ്ഡ് ഓർ വൈ സംബഡി യൂസ് അൺട്രെയിൻഡ് തിങ്സ് ഐ എം ഡിപ്രസ്ഡ്. അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അത് നോക്കുന്നത്. അതായത് it gives some superficial meaning. Stress ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയുക, ഓ അവൻ സ്ട്രെസ് കാരണമാണ്, അതും കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് സെയിങ് എന്താ പറയുക, ഡയബറ്റീസ്, അവന് ഡയബറ്റീസ് എന്താ പഞ്ചസാര കൂടുതൽ കഴിച്ചായിരുന്നു, പഞ്ചസാര കൂടുതൽ തിന്നാറാണ് അവന് ഡയബറ്റീസ് വന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ട്രിവ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, ട്രിവ്യലൈസിങ് എന്താ പറയുക ആ ഡിപ്രഷൻ. ആക്ച്വലി കോസസ് ആർ വാട്ട് റിസർച്ച് has shown that there are certain people who are at high risk of developing depression, where actually it could be longitudinal studies. Longitudinal studies have actually shown that there is a causal link between certain factors and depression. Not just understanding, or a trivial understanding allada. So family history of mental illness, ipo ende oru relative, first degree relative, and achana ammakku depression undengile enikku depression varan chance kooduthana. പാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പ് എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ഡിപ്രഷൻ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പെർഫെക്ഷനിസം, അതായത് ഞാൻ വളരെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഐ പുട്ട് വെരി ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐ കനോട്ട് റീച്ച് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു ഐ സെറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് ഐ കാൺട്ട് റീച്ച് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ ഗെറ്റ് എന്താ പറയുക, ഐ എം മോർ പ്രോൺ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ മേജർ ഡിപ്രഷൻ. പ്രസൻസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലംസ്, ഡയബറ്റീസ്, തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ്, brain tumors throughout the body, immune conditions, arthritis, ഇതിലെല്ലാം എന്താ പറയുക പെയിൻഫുൾ കണ്ടീഷൻസ്, ഇതെല്ലാം മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ കോമൺ ആണ്. ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്സ്, ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡ്വേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ, സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്, ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്, അതൊക്കെ that has been linked. Stressful life events have been linked to, I think, ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഗൈൻ നമ്മൾ ഫിസിഷ്യൻസ്, അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ്. ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ബോഡി അഡ്രിനാലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണോ, കോർട്ടിസോൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണോ, അതിനാണ് സ്ട്രെസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ്. മറ്റേതിന് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയും. സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. ഇതിലൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇവന്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതിൽ ആക്ച്വലി the top 5 include like buying a new house. It's quite stressful. It's a stressful life event. Getting married is a stressful life event. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണമെന്ന്, ഓ പുതിയ വീട് വാങ്ങിച്ചു സന്തോഷമായി, കല്യാണം കഴിച്ചു സന്തോഷമായി. പിന്നെ ഹാവിങ് എ ചൈൽഡ്, ദാറ്റ്സ് എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇവന്റ്. ഓബ്വിയസ്ലി അതെന്താ പറയുക, പിള്ളേരുള്ളവർക്ക് അറിയാതെ. പക്ഷേ ജനറലി പീപ്പിൾ അതിനെന്താ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്നൊരു ട്രിവിയൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സിമിലർലി യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ്, ദാറ്റ്സ് അഗൈൻ എ ഹൈ റിസ്ക്. ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, if we use reasons as causes instead of looking at causes, the problem is you will end up giving some superficial meaning to that, and the person will end up not getting the adequate treatment. For example, ഷുഗർ കൂടുതൽ കഴിക്കണ കാരണമാണ് ഡയബറ്റീസ് വന്നത്. അപ്പൊ ഷുഗർ കഴിക്കലും നിർത്തിയ ഡയബറ്റീസ് ക്യൂർ ആവുന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ട്. വെരി ഓഫ്റ്റൻ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ. ഷുഗർ കഴിക്കൽ മാത്രം നിർത്തിയാൽ പോരാ, ഡയബറ്റീസ് പിന്നെ അതിനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, പിന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കണം. ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷനിൽ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ടിപ്പിക്കലി ഇതാണ്. ഒരു 40-year-old man recently lost his job, comes with depressive symptoms, or he has depressive symptoms. അപ്പൊ റിലേറ്റീവ്സും GP, ഞാൻ എല്ലാ GP-കളും പറഞ്ഞില്ല, ലോട്ട് ഓഫ് GPs are untrained to, they are trained, പക്ഷെ they are partly because they don't get time. 10 minutes എങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന്, it's very difficult, and I'm not blaming the GPs for that. I'm not blaming any doctor for that. പക്ഷെ yes, it is an understandable reaction to him losing the job എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
there is a possibility that he will not get the treatment. Adini treatment ennu vanda, adu manasilavunnalle ullu. He recently lost his job, let's not treat him. And we leave it untreated, and it becomes worse to an extent where the person can have suicidal ideation. ഇങ്ങനൊരു മീനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനൊരു റീസൺ കണ്ടിട്ട് അതിനൊരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മീനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള കോസസ് ഒക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണം. അതായത് മേ ബി ഐ ഹാവ് എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, മേ ബി ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, പക്ഷെ നൗ യു ആർ അട്രിബ്യൂട്ടിങ് എവറിത്തിങ് ടു ദിസ് ട്രിവിയൽ റീസൺ ആൻഡ് യു ആർ ലീവിങ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രാപ്പ് ഓഫ് മീനിങ്. അതായത് ഒരു ട്രിവിയൽ മീനിങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇത് അതായിരിക്കും, ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോഴാണ് എന്താ പറയാ, അത് നെപ്പോട്ടിസം കാരനാണ് ഇയാൾ അത് ചെയ്തത്, എന്താ പറയാ, എന്താ പറയാ, ചാൻസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ട്രിവിയൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വരുന്നത് ഇത് കാരണമാണ്. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ്. അതായത് നമ്മളെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ്. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ സ്റ്റിഗ്മ, ജനറലി ഓൾഡർ ജനറേഷനിലാണ് നമ്മൾ പറയാ ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി ഒരു സോക്കപ്പ്, യു ആർ ഡിപ്രസ്, പുള്ളി ഒരു സോക്കപ്പ്, അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആയി കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ഡയബറ്റീസ്, ഡയബറ്റീസ് അല്ലേ, അത് എന്താ പറയാ നിനക്ക് തോന്നണം, അങ്ങനെ ആരും പറയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വരുമ്പോ എപ്പോഴും അത് അങ്ങനെയാണ്, അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, സൂസൈഡ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് ഹാവ് കറേജ് ടു ഫേസ് ലൈഫ്. 2 മിനിറ്റ് നേരം മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ച ഡിപ്രഷനൊക്കെ മാറും, അല്ലെങ്കിൽ സൂസൈഡ് ഐഡിയേഷൻ പോവും. ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ട്രിവിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ കുറച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. Depression is actually, if you don't treat it at the right time, it is it will kill. 1 in 10 people commit suicide normally. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നാട്ടിലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു solution for everything is കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക. And that is another, probably not the ideal thing to do. Even though I said people who are unmarried are more likely to be depressed, but the solution is not to get married. You have to see a psychiatrist. Ne കാണുന്ന എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റിഗ്മയാണ്. അയ്യോ, ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്താ പറയാ, ഒരു ഡോക്ടറുടെ പേര് ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുതിരവട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉളമ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് സ്റ്റിഗ്മ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെയ്ത്ത് ഹീലിംഗ്, major depression, it won't work. You hold your nose for 2 minutes, it's not going to help you. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ എന്താ പറയാ, ഇത് രാവിലെ തുളസിയുടെ ഇല തിന്നാൽ മതി, കൈപ്പക്ക ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ, അതൊരു ഫേവറേറ്റ് ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും. കൈപ്പക്ക ജ്യൂസ് രാവിലെ കുടിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ അസുഖവും മാറി എന്നൊരു ജനറലി എന്താ പറയാ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഇതുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ അത് കഴിച്ചാൽ എല്ലാ അസുഖവും മാറി. No, major depression is not like that. It will not go. കൈപ്പക്ക ജ്യൂസ് കുടിച്ചാലും എന്താ പറയുക രാവിലെ തുളസിയുടെ ഇല തിന്നാലും അത് പോകാൻ പോകുന്നില്ല. You have to get proper assessment and treatment. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ this is NICE guidelines, National Institute of Clinical Excellence. ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കെയർ മോഡലാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഇതിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ പോകണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പോവുക, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പോവുക, ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. അഗൈൻ ഓൾസോ വിത്ത് എന്താ പറയുക സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് പറയണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൽനെസ് ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ നേരിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് 4ലേക്ക് പോവുക, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെതായത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്, ദ ഇന്റർവെൻഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഞാൻ എന്താ പറയുക വളരെ ഇത് ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയിരിക്കണം. അത് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ സൈൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമിലർ. വേൾഡ് വൈഡ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആർ വെരി സിമിലർ. ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ വെച്ചാൽ ലോ ഇന്റൻസിറ്റി സൈക്കോസോഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സിംറ്റംസേ ഉള്ളൂ, അതായത് ലോ ലെവൽ സിംറ്റമറ്റോളജി ആണ്, കോൺസെൻട്രേഷന് കുഴപ്പമില്ല, മോട്ടിവേഷന് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഡു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗൈഡഡ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്. അതായത് ബുക്കില് വർക്ക് ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഡീറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി, ലിവിങ് ലൈഫ് ടു ദ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു പ്രൊഫസർ ക്രിസ് വില്യംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്, ഗ്ലാസ്ഗോയിലാണ്. ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് എ ഗുഡ് ഐ തിങ്ക്. പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊക്കെ പോയി അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താ പറയാ ഈ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു
മോട്ടിവേഷൻ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ജനറലി ഒരു ബിഹേവിയറൽ ആക്ടിവേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ബിഹേവിയറൽ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുക, ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമില്ല, അപ്പോ ചെയ്യില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ജനറലി എന്താ പറയുക, ഒരു ആനയെ എങ്ങനെ തിന്നാം എന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരമാണ് അത്. നമ്മൾ ഒരു ആന എങ്ങനെ തിന്നാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെട്ടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഓരോ കഷ്ണമായിട്ട് തിന്നാം എന്ന് നമ്മള്. അപ്പൊ അത് ഒരു സോ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് സ്മോൾ തിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രാജുവലി ഫിനിഷ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണത്. പിന്നെ മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ മറ്റേത് മെയിൻ GP അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കെയറിൽ തന്നെ അത് ഡീൽ ചെയ്യും. വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി കെയറിലാവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഓൾസോ GPs ക്യാൻ ഡു. ആന്റി ഡിപ്രസൻസ്, പിന്നെ ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി സൈക്കോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ വിച്ച് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി 1-to-1. അത് ഈ നൈസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി, CBT, പിന്നെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറപ്പി. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ഫാമിലി ബിഹേവിയർ തെറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു തെറപ്പി ഉണ്ട്. അത് ദോസ് ആർ സ്പെസിഫിക്, എന്താ പറയാ, വളരെ എന്താ പറയുക, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ആർ manualized treatment. Now, how to get help for these? We can, if people have doubts about antidepressant things, please ask. How to get help? Do not hesitate. Do not wait till the last minute. Books. One of the points is books. Overcoming depression under the book. And if you have the motivation. GP appointments, it's very difficult, but you have to kind of persist. 10 minutes നമുക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ, അവർക്ക് എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി കെയറിൽ, സെക്കൻഡറി കെയറിൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, കൊമോർബിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, റിസ്ക് ഭയങ്കര ഹൈ ആണെങ്കിലാണ് ജനറൽ സെക്കൻഡറി കെയറിൽ പോവാം. ദർ ഇസ് ഓൾസോ ക്രൈസിസ് ടീം, ഔട്ട് ഓഫ് അവേഴ്സ്, ANE, NHS 24, ഇവരൊക്കെ they are all at your call. ലോക്കൽ ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ടീം ഉണ്ടാവും, ക്രൈസിസ് ടീം ഉണ്ടാവും, അവരെയൊക്കെ വിളിക്കാം. അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ANEയിൽ പോവാം, NHS 24ൽ പോവാം. That's it. I think I took quite a long time actually. Sorry about that. പക്ഷേ I have time, so please, if anybody has any questions, please feel free to ask. Hello, Rajiv. Hello. Arvind. Arvind, പറയൂ. Thank you. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അത് പറയണമെന്നില്ല. അവര് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് അവരത് എന്താ പറയാ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്നതൊക്കെ എനിക്കത് എങ്ങനെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം ഞാനൊരു ഡോക്ടർ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതായത് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ഒരു എക്സ്പെർട്ട് അല്ലാത്ത ഒരാള്. മെയിൻ തിങ് വിൽ ബി ടു ഐഡന്റിഫൈ, ഹാവ് എ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സസ്പിഷൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ 9 സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സസ്പിഷൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു, എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. വെരി ഓഫ്റ്റൻ ഞാൻ എന്താ പറയാ, നമുക്കത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ there is a limit to which you can kind of do these things. അതായത് നമുക്ക് പോയിട്ട് GPയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GP പറയും, എന്താ പറയാ, പ്ലീസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് ചക്കമാകുന്നത്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, until they come we can't do anything. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരും മിക്കവാറും ആൾക്കാരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they ask for help. നമ്മുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ആസ്കിങ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് കുറവുള്ളത്. I think all we can do is, എന്താ പറയാ, encourage them to do it or encourage their family member to do it. അതായത് ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സസ്പെഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരെ എൻകറേജ് them to go to the doctor. അതാണ് മെയിൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യും? കുറെ പേർക്ക് ഈ ഡിനയലാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ, എനിക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചുറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സിവിയർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ then if you think that he's stopping to eat, അല്ല
എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഇത് കൂടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഫീൽ വർത്ത്ലെസ്, സൂസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്, ഈ സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് വരികയാണ്. അതായത് ഈ ഡെലൂഷൻസ്, ഹാലുസിനേഷൻസ്, സംശയം, അതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് യു മൈറ്റ് ഇവൻ യുനോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പേഴ്സൺ ടു ദ A&E, കോൾ NHS-24, ആസ്ക് ദ റിലേറ്റീവ് ടു കോൾ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് എന്താ പറയുക ത്രെറ്റ്, എന്താ പറയുക സേഫ്റ്റിക്ക് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ യു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് കോൾ 999 അല്ലെങ്കിൽ and ask for ambulance or ask for the police. For example, I had situations where families had to ultimately do that because they are worried about the person's safety. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, യു ഹാവ് ടു എന്താ പറയുക അവര് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണം, അല്ലെ അവര് സ്വന്തം ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണം. ഓൾ വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Give them leaflets, നോക്കൂ, look at this and ask them to read through and they might actually identify with that and websites. So I don't know, ഞാനത് എന്താ പറയാ ആൻസർ ചെയ്തോ എനിക്കറിയില്ല. There might be other people who have better ideas. താങ്ക്സ് രാജീവ്. എനിക്ക് പിടികിട്ടി, എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രാജീവ് പറഞ്ഞ ആ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്, ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവിന്റെയോ അവരുടെ ഒരു ഡെയിലി ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇത് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാം. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അത്ര തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, വി ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് ദർ സേഫ്റ്റി. അതായത് സൂസൈഡ് റിസ്ക് ആണ്, അല്ലെ അവര് എന്താ പറയാ അവർ സേഫ്റ്റി ഓഫ് themselves or others. So for example, ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക postpartum ഡിപ്രഷനിലൊക്കെ if there is a safety issue, അതായത് the mother is not able to look after the child, or ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ postpartum ഡിപ്രഷനില് ഭയങ്കര delusional ideas about the child വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, you have to inform the police or you have to എന്താ പറയുക informing the police will be the easiest thing to do and ask them to take the person to the A&E പോവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അവരെ. പ്രോബ്ലം. എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ചോദിക്കൂ. ഈ ആന്റി ഡിപ്രസൻസിന് ഒരു ചീത്തപ്പേരില്ലേ, അത് ഒരു പ്രാവശ്യം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കഴിക്കേണ്ടി വരും, നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ, അതില് ശരിയുണ്ടോ? അത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ട്വിറ്ററിലൊക്കെ അത് ഭയങ്കര അടിപിടി ലഹളയാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. സോ ബേസിക്കലി എന്താ പറയാ there are specific guidelines how long an antidepressant should be prescribed. അപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ജനറലി ഈ ഡിപ്രഷൻ ക്ലാസിക്കലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺട്രീറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർ അറൌണ്ട് 6 to 9 months. ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ട് പേഷ്യൻസ് പീപ്പിൾ വിൽ കമ്മിറ്റ് സൂസൈഡ് ആൻഡ് തിങ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ട്രീറ്റ്. പിന്നെ ഡിസ്ട്രെസ്സും ഡിസ്ഫങ്ഷനും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ അറൌണ്ട് 6 to 9 months ഒരു ഡിപ്രഷൻ എപ്പിസോഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് ടു ട്രീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 to 9 months. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറഞ്ഞ ചെയ്താൽ വീണ്ടും മരുന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരും. There is no evidence to suggest that antidepressants are addictive. ചില ആന്റിഡിപ്രസൻസിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് വരാം. ഷോർട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ഉള്ളത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെനിലഫാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഷോർട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ്. അതേപോലെ പാരോക്സിൻ. അങ്ങനെ ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡോസ് മിസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തെങ്കിൽ then you will start getting withdrawal symptoms. വിത്ഡ്രോവൽ അല്ല, ആക്ച്വലി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഷൻ സിംറ്റംസ് ആണ് അതിന് പറയുന്നത്. വിത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് പറയുമ്പോൾ അതായത് അഡിക്ഷൻ ഇതായിപ്പോയി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനൊരു അഡിക്ഷൻ കോണോട്ടേഷൻ, അതിന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഷൻ സിംറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പിന്നെ പക്ഷെ ലോങ് ആക്ടിങ് മെഡിക്കൽ ഫ്ലോക്സിറ്റിൻ, പ്രോസാക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ്ങർ ഹാഫ് ലൈഫ്. അതൊരു ഡോസ് മിസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മള് 9 months ശേഷം നിർത്തുമ്പോൾ അത് ഗ്രാജുവലി ടേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിർത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ഓഫ്റ്റൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ വിൽ കം ബാക്ക്.
അപ്പൊ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഓ ഇത് മരുന്ന് ഞാൻ ഐ ആം അഡിക്റ്റഡ് ടു ദ മെഡിസിൻ എന്നൊരു തോന്നൽ വരും. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് മെഡിസിൻ, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ഡു വിത്ത് ദ പേഴ്സൺസ് ഇൽനെസ്. ഈ ഡിപ്രഷൻ ഒരു റിക്കറന്റ് ഇൽനെസ് ആണ്. വെരി ഓഫ്റ്റൻ ഇറ്റ് ഇസ് റിക്കറന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എപ്പിസോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 50% ചാൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് അഗൈൻ. ആൻഡ് 2 എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 80% ചാൻസ് ദാറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് അഗൈൻ. സോ പ്രോബബ്ലി സെക്കൻഡ് ടൈം നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ മെഡിസിൻ ഫോർ ലോങ്ങർ ടൈം to prevent another episode from coming back. It depends. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, the question is മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നാണ്. ഈ മരുന്നിന് എന്തെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ? എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. സൈഡ് എഫക്റ്റ് എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ഉണ്ട്. അതിപ്പോ എന്താ പറയാ, പാരസെറ്റമോൾ ആണെങ്കിലും ഉണ്ട്, ബ്രൂഫൻ ആണെങ്കിലും ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇൻസർട്ട് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ, പാരസെറ്റമോളിൽ ബ്രൂഫിന്റെ ഒക്കെ ഇൻസർട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്രൂഫൻ കഴിക്കില്ല. അതുപോലത്തെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇതിനുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് ഹാവ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ഇപ്പൊ ന്യൂവർ ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് SSRIs എന്ന് പറയും, സ്പെസിഫിക് സെറട്ടോണിൻ റീഅപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റർ. അത് ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ സെറട്ടോണിൻ ലെവല് സിനാപ്റ്റിക് ലെവൽ, അതായത് ന്യൂറോണൽ ലെവലില് അത് കുറച്ച് കൂട്ടുന്നു. അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ വേറെ SNRI എന്ന് പറയുന്നത് സെറട്ടോണിൻ നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ, 2 ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതില് കുറെയൊക്കെ സെറട്ടോണിൻ SSRIസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്, അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറു വയറുവേദന ഉണ്ടാവും, ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ തോന്നും, വയറുവേദന സം സിവിയർ കേസിലാകുമ്പോൾ അത് അൾസർ ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ ജനറലി നമ്മൾ പറയാം അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം. അതിപ്പോ സെയിം ആസ് ആസ്പിരിൻ കഴിച്ചാലും തന്നെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റേത് എന്താ പറയാ, ട്രൈസൈക്ലിക്സ്. പിന്നെ പഴയ മെഡിക്കേഷൻസ്, പഴയ ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, മൂത്രം പോകാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾഡർ പീപ്പിളിൽ. ചിലവർക്ക് എന്താ പറയുക, ബ്ലഡ് പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് കുറയാം, തലചുറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, കണ്ണ് എന്താ പറയുക ബ്ലറിങ് ഓഫ് വിഷൻ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. ഓൾ മെഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാ സൈഡ്. ഇതില് എന്താ പറയാ, സർപ്രൈസിംഗ്ലി എന്താ പറയാ, സൈഡ് എഫക്ട്സ് തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിപ്രഷന് ECT ആണ്. ECT ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റില് സോറി audience, can I ask you a question? Go on. ഈ സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സൂസൈഡ് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സൂയിസൈഡ് റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് എന്താ പറയാ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സസ്പെഷൻ. അതായത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, all people who have commit suicide are not depressed. അതൊരു പക്ഷേ significant of the proportion is depressed. So നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സസ്പെഷൻ യു ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻവേരിയബിളി യു ഹാവ് ടു ആസ്ക്. അതായത് അതൊരു വെരി ഓഫ്റ്റൻ ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ഒരു കോമൺ ക്വറി ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സൂസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുമെന്ന്. ആക്ച്വലി നോ. പിന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സൂസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും പുറത്ത് പറയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പീപ്പിൾ ഹു attempt suicide do that because വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാരണമാണ്. Not because they want to die. They ultimately want to die because it's better to die than to live like this. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചോദിക്കണം, ആർ യു എന്താ പറയാ, have you had any thoughts about harming yourself? Have you thought about doing something to yourself? Have you thought that there is no point in living? എന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കണം. അത് ചോദിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്, ബട്ട് the first thing is to kind of ask that. അത് ചോദിക്കുന്ന മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പറയും yes I do, I have എന്ന് പറയാം. സോ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്, മെയിൻ തിങ്. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ എനി എന്താ പറയാ സൂസൈഡൽ എനി എന്താ പറയാ സിറ്റുവേഷൻ വിത്ത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം അത് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ you have to decide risk assessment അനുസരിച്ചിട്ട് decide what is the adequate level. വീട്ടില്
അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല, തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ബെറ്റർ ഇഫ് ഹി ഗോസ് ഇൻ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. അല്ലാതെ ഇപ്പം എന്താ പറയാ, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, പക്ഷെ എന്താ നമ്മൾ കൂടുതലുള്ള ഒരാള് അങ്ങനെ റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദം ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദം ടു ദ എനിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, പറഞ്ഞ പോലെ ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക. ആൻഡ് ഇതാണ് പ്രശ്നം. I don't know if I answered your question, sir. Yes, you did. Thank you. Rajiv, there are a couple of questions on the chat. Oh. Okay. Should I read them for you right now? Can you? Yes. Chat. The first one. What is CBT? Can anyone get CBT? Is it an online treatment? CBT എന്ന് പറയുന്നത് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി എന്ന് പറയും. കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ്. നമ്മുടെ കോഗ്നിഷൻ, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ വി ട്രൈ ടു മോഡിഫൈ ഇറ്റ്. അതില് can anyone get computerized CBT? Yes, you can. കുറെ NHS ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി അവര് they pay for it themselves. Especially primary care, it's available. Living life to the full എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു it's a full program. So actually each symptom it takes and it breaks it down and you sort it out. ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ലെവൽ ഡിപ്രഷനിലെ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ടു ഗോ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് എ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക 10-12 മോഡ്യൂൾസ് തീർക്കാനുണ്ട് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് 2 to 3 weeks. And there will be it's most often a guided CBT ആണ്. അപ്പോൾ there will be somebody there who can tell you how to do. If you have a doubt, they will tell you what to do. CBT എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിവിങ് ലൈഫ് ഇത് ഫുള്ള്, പിന്നെ ഞാനൊരു ബുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ, എന്താ ഓവർകമ്മിങ് ഡിപ്രഷൻ ലോ മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതൊക്കെ ഒരു 5 areas അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അപ്രോച്ചാണ്. അതിൽ 5 areas എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് to you in a situation, the first thing that happens is a thought goes through your head. That thought is called an automatic thought. അതായത് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ തലയിൽ പോകേണ്ടവരാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വരികയാണ്, ഈ ചെയറിൽ ഒരു പുലി ഇരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഗോസ് ഇൻ മൈ, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡൈ, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു കിൽ മീ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് കംസ്. ദാറ്റ് തോട്ട് is associated with an emotion. അതായത് I am scared now, fear. Then that will be associated with a physiological symptom. അതായത് എൻ്റെ ഹാർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാസ്റ്റായി അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ. ഒരു പുലിയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൺ അവേ. സോ ഫ്ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ, ബേസിക്കലി അഡ്രിനാലിൻ പമ്പ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ മസിൽസിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടും, ഓടാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ there will be a behavior ഉണ്ടാവും. ആ behavior will be I will run. So situation, that's the first one. Second is thought. There's an emotion, which is fear. പിന്നെ physiological reaction, heart pump ചെയ്യാന്നുള്ളത്. And finally a behavior where I will run out. ഇതാണ് 5 areas. The whole point of ഈ CBT പോലുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അത് ഡീൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ ഗിവൺ എ സിറ്റുവേഷൻ, നമുക്കൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് ദ CBT വിൽ ട്രൈ ടു, എന്താ പറയുക, അത് ജനറലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട്, അതൊരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ഒരു ഭയങ്കര വർക്ക്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഞാനൊരു യൂസ്ലെസ് ആണെന്ന് ഞാനായിരിക്കും. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വൈഫിനെ വിളിക്കുന്നു, വൈഫ് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. Okay, the first thought that goes through my head is അയ്യോ ആൾക്ക് എന്നെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല, she doesn't like me. Okay, that's a negative automatic thought. And അത് തന്നെ it spirals down to I am useless, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, പിന്നെ അവള് വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെ പോകും, and all those kinds of, that's a negative automatic. പക്ഷെ alternate thoughts ഉണ്ടാവും. Alternate is okay, maybe she is in the bathroom, maybe she is with the children, maybe she is in the kitchen. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട്
ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ടിലായിരിക്കും. ദ വർസ്റ്റ് തോട്ട്, യൂസ്ലെസ്. ആ 3 തീമാണ്: ഹോപ്പ്ലെസ്, ഹെൽപ്ലെസ്, വർത്ത്ലെസ്നെസ്. ഈ 3 തീമിലായിരിക്കും എന്താ പറയാ തോട്ട്സ് വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈ CBT എന്താ അപ്പൊ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും, അതിനുള്ള എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തോട്ട്സും എഴുതി വയ്ക്കും. പിന്നെ യു സി വിച്ച് ഇസ് മോർ ലൈക്ലി. Is it more likely that my wife does not like me and she is having an affair with somebody? Or is it more likely that she is probably cooking in the kitchen? Or my wife is an anesthetist and she is actually giving anesthesia to somebody? Or that she is looking after my child? Or she is going to pick up the child? What is more likely? So these are all much more likely than her not liking me. Or അപ്പൊ ആ ഒരു പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് റീവേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് മോർ ലൈക്ലി സിനാറിയോസ് എടുക്കും. മോർ ലൈക്ലി സിനാറിയോസ് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂഡ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് CBT അതാണ്. പിന്നെ ബിഹേവിയറൽ എക്സസൈസസ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ, ആനേനെ എങ്ങനെ തിന്നുക, ആനേനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി തിന്നുക. സോ ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ, ഫറ്റീഗ്, കാരണം എനിക്ക് എന്റെ റൂം വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ റൂമിന്റെ ആ ചെറിയ ഭാഗം ആദ്യം വൃത്തിയാക്കും, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റേ വൃത്തിയാക്കും. the third day I will clean up my cupboards. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചെയ്ത് യു ഹാവ് ദാറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിപ്പം എന്താ പറയാ, CBT is basically that. And ഈ ഗൈഡഡ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്, ഓൺലൈൻ CBT, കമ്പ്യൂട്ടർ CBT, ഇതെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ടു ഡു ദിസ്. ഇൻ സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ടു ഡു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. I hope that helped. Questionnaire app to check the level of depression. There are ഞാൻ എന്താ പറയാ ആദ്യം നോക്കട്ടെ. Let me just look at all the. Is there a questionnaire or app to check the level of depression? There are a lot of questionnaires online. Self-rating question, BDI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ബെക്സ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻവെന്ററി. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലൈൻ. അതേപോലെ മോൺഗോമറി ആസ്ബർഗ് ഡിപ്രഷൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ, സെൽഫ് റേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. BDI, ബെക്സ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻവെന്ററി, സെൽഫ് റേറ്റഡ് മോൺഗോമറി ആസ്ബർഗ് ഡിപ്രഷൻ റേറ്റിംഗ്. പിന്നെ ഹാമിൽട്ടൺ ഡിപ്രഷൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹാഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ. ഒരുപാട് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് പ്രൈമറി കെയറിലൊക്കെ PHQ9 ഇസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അത് 9 items യെസ് ഓർ നോ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ആണ് അത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. PHQ9 പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ. ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഓൺലൈൻ. യെസ്, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അതൊരു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മൾ ചെക്ക് ലെവലിൽ ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഓൾസോ നീഡ് ടു തിങ്ക് ഹൗ ലോങ് യു ഹാവ് ഹാഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് ഹൗ ഡിസ്ട്രെസിങ് ഓൾ ദീസ് സിംപ്റ്റംസ് ആർ. ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് സീ യുവർ GP. Can you please explain anxiety too? Anxiety എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് another ഇമോഷൻ. പക്ഷെ anxiety is also associated with depression is very often associated with anxiety. Again, ഈ anxiety എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വൺ സിംറ്റം, ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വൺ സിംറ്റം. ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോൾ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് തിങ്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവമുണ്ട്. പാനിക് ഡിസോർഡർ ഇസ് ബേസിക്കലി പാനിക് അറ്റാക്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരിക ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ, ഒരു കാരണമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് സിവിയർ ആങ്സൈറ്റി വന്നിട്ട് അറൌണ്ട് 5 to 10 minutes യു ബിക്കം ഡിസേബിൾഡ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വീണ് മരിക്കാൻ പോകാന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇംപെൻഡിങ് ഡൂം, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് വരിക. ആൻഡ് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് കാർഡിയോളജിയിൽ നിന്നും ന്യൂറോളജിയിൽ നിന്നൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് വരാറുണ്ട്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ല, ജസ്റ്റ് എ പാനിക് അറ്റാക്ക്. വെരി സിവിയർ, എന്താ പറയാ, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ഇപ്പൊ വീഴും, ശ്വാസം കിട്ടാതിരിക്കുക, ഭയങ്കര ട്രെമേഴ്സ്, നീ വീക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇപ്പൊ താഴെ വീണ് മരിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഇംപെൻഡിങ് സെൻസ് ഓഫ് ഡൂം. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പാനിക് ഡിസോർഡർ. അത് ഒരു കാരണമില്ലാതെ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാനിക് ഡിസോർഡർ. പിന്നെ സംതിങ് കോൾഡ് ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ. ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ആങ്സൈറ്റി, ജനറലൈസ്ഡ് ആസ് ഇറ്റ് സേസ്, എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ആങ്സൈറ്റി
മേക്കിംഗ് എ മൗണ്ടൻ ഓഫ് എ മോൾ ഹിൽ എന്ന് പറയും. അതായത് ഈവൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആങ്സൈറ്റി. അയ്യോ ലൈറ്റ് എത്ര നേരം ഓൺ ആക്കിയിട്ടു, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആങ്സൈറ്റി. എല്ലാത്തിനും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ഭയങ്കര ഊതി ഉറപ്പിച്ച് അത് ഭയങ്കര വലിയ ആങ്ഷ്യസ്. അഗൈൻ അത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്വൈറ്റ് ഡിസേബിളിങ് ആസ് വെൽ. ഇത് ഭയങ്കര കൂടിയിട്ട് ജോലി സ്ഥലത്തൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാവും. പിന്നെ ദെൻ ഫോബിയാസ് ആർ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എന്താ സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഫോബിയ. സോഷ്യൽ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് വേർ യു എന്താ പറയാ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പേടി. അയ്യോ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമെന്നൊരു പേടി. ആ സമയത്ത് ഈ പാനിക് അറ്റാക്സ് വരാം. എല്ലാവരും എന്നെ പറ്റി എന്താ പറയാ എന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഒരു കുറ്റം കാണുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇന്ന് പബ്ലിക്കിൽ പോകുമ്പോ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം വിളിച്ചു പറയോ ഉള്ള ആ ഒരു അത് കാരണം ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രെസ്സും ഡിസബിലിറ്റിയും, അതായത് ഫങ്ഷൻ തീരുണ്ടാകും. പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് ഒരുപാട് ഫോബിയാസ് ഉണ്ട്. അതായത് എന്താ സ്പൈഡർ, അരാക്നോഫോബിയ, ഹൈറ്റിന്, ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ്, ക്ലോസ്ട്രോഫോബിയ. പിന്നെ പാനിക് ഡിസോർഡറിൽ തന്നെ അഗോറഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവമുണ്ട്. അഗോറഫോബിയ ഇസ് ബേസിക്കലി ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് ഇൻ പ്ലേസസ് ഫ്രം വെയർ എസ്കേപ്പ് ഇസ് ഇംപോസിബിൾ. അതായത് എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല ദൈവമേ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ. ആൻഡ് ദെർഫോർ ഹി അവോയ്ഡ്സ് ഗോയിങ് ടു പ്ലേസസ് ലൈക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവില്ല ആങ്സൈറ്റി കാരണം. സോ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഡിപ്രഷന്റെ കൂടെ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും, ക്വൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആങ്സൈറ്റി. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. ഞാൻ സൈക്കോമോട്ടർ ആജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സൈക്കോമോട്ടർ ആജിറ്റേഷൻ ഇസ് ഒരു ആങ്സൈറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എന്താ പറയാ ഈ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്. ഡിപ്രഷന്റെ കൂടെ തന്നെ അതും കാണാം. അത് കൂടാതെ ഈ ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി കാണാം, ഇൻഡിസൈസീവ്നെസ് വെച്ച്. പിന്നെ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രി അസോസിയേഷന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പോവാണെങ്കിൽ OCD, ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡറിനെ അവര് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ്. ഈ എങ്ങനെ ഈ ഒബ്സഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിക്കറന്റ് തോട്ട്സ് ഓർ ഇമേജസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻട്രൂസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ തോട്ട്സ്, ഇമേജസ് ഓർ ഇമ്പൾസസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻട്രൂസീവ് ആൻഡ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നത്. ദ മോർ യു ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് ദ മോർ ഇറ്റ് കീപ്സ് കമ്മിങ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒബ്സഷൻസ്. അത് ഈ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും, റൂമിനേഷൻസ്. അതിന് നമ്മൾ ഡിപ്രസീവ് റൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. Again, you can kind of keep on having these thoughts again and again. I am useless, I am useless, I am useless എന്നുള്ള ആ തോട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. സിമിലർലി ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് OCD വേർസൺ ആവാം. OCD is common with depression. Depression is common with OCD. OCD എന്ന് പറയുന്നത് again another illness which people kind of എന്താ പറയാ അയ്യോ ഞാൻ ഭയങ്കര OCD ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, എനിക്കെല്ലാം ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് OCD. OCD എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഭയങ്കര ഡെബിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഇൽനെസ് ആണ്. അതായത് 4 ടൈപ്പ് സിംറ്റംസ് ആണ് മെയിൻലി. ഒന്ന് കണ്ടാമിനേഷൻ ആൻഡ് വാഷിംഗ്. അതായത് ദ ഒബ്സഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ contaminated with germs and the compulsion is the washing. Compulsion എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോട്ടോർ ആക്ട് ആണ്. അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ, ഒന്ന് കണ്ടാമിനേഷൻ, വാഷിംഗ്. പിന്നെ ഡൗട്ട് ആൻഡ് ചെക്കിങ്. അതായത് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നൊരു സംശയം, അതിങ്ങനെ വീണ്ടും 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 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, സോ മച്ച് സോ ദാറ്റ് യു കാൺ സ്റ്റോപ്പ്, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട്. അതേപോലെ ഡോറ് പൂട്ടിയ, നമ്മള് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡോറ് പൂട്ടിയെന്നൊരു സംശയം. അപ്പോ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ജോലിക്ക് എത്തില്ല ആള്, പകുതി വഴി പോയി തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവസാനം എന്താ പറയാ ഉച്ച വരെയും ജോലിക്ക് എത്തില്ല, ഇതും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. തേർഡ് ഇസ് സിമെട്രി ആൻഡ് സ്ലോനെസ്. സിമെട്രി ആൻഡ് സ്ലോനെസ്, അത് സിമെട്രി ആൻഡ് സ്ലോനെസ് മാത്രമല്ല, അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, ഞാനൊരു ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ അത് ശരിയായില്ല എന്നൊരു തോന്നല്, അപ്പൊ അത് കളയും. പിന്നെ വീണ്ടും പിന്നെ അതിന്റെ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ശരി അലൈൻഡ് അല്ല, അത് വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ഈ ടേബിളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പണിയൊന്നും തീരില്ല. ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പണിയും നടക്കില്ല. പിന്നെ ഫൈനലി ദർ ക്യാൻ ബി ക്വൈറ്റ് വയലന്റ് തോട്ട്സ്, ഒബ്സഷൻസ് അല്ലോ. അത് എന്താ പറയുക, അഗൈൻ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം, അതായത്
ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ വരാവുന്നതാണത്. ഈ വയലന്റ് തോട്ട്സ് അബൌട്ട് ദ ബേബി. Again, thoughts are not actions. Violent thought വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു എനിത്തിങ്. പക്ഷെ ദേ ആർ ഓഫ്റ്റൻ വെരി വറീഡ്. അയ്യോ എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ തോട്ട്സ് വരുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ തോട്ട്സ് വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ ദൈവം. ബട്ട് ദേ കാൺട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൂസീവ് ആൻഡ് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഹോൾ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ യുവർ കൺട്രോൾ. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദ ആങ്സൈറ്റി വേർഷൻസ് ആൻഡ് വേർഷൻസ്. അതാണ് ഒരു. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ആൻസർഡ് ദാറ്റ്, നിൻസൺ. Anxiety disorders very often it's comorbid with. Very useful explanation. Thank you. There's a question on what is CBT. CBT, it's an online treatment. For someone who is displaying few MDD symptoms, are there any tangible steps they can take to arrest the downward spiral towards depression? It's a good question. Good question. Generally, prevention എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ 3 ടൈപ്പ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ് പറയാം. പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ, സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ടെർഷറി പ്രിവെൻഷൻ. അതിൽ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെന്റിങ് ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് എ കണ്ടീഷൻ. അതിപ്പോ എന്താ പറയാ, ടിപ്പിക്കലി എന്താ പറയാ, വെയിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ഡയബറ്റീസ്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും. ഈ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജിയോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആർ ദർ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് കൻ ബി ടേക്കൺ ടു അറസ്റ്റ് ദിസ് തിങ്. ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഫ്യൂ MDD സിംറ്റംസിനെ നമ്മൾ മൈൽഡെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് സിൻഡ്രോമൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ട്രൈ ആൻഡ് ഡു ദീസ് ഓൺലൈൻ CBT അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ്. ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി technically you are still treating it, പക്ഷേ that will prevent the further deterioration. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ, the most evidence base is mostly for CBT. Interpersonal therapy ഞാൻ കണ്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ computerized CBT and bibliotherapy has a fairly good evidence base. പിന്നെ as usual റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോഡിഫയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കാൺ ഡു എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓൾറെഡി എൻ്റെ അച്ഛന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ, അതിപ്പോ എന്താ പറയാ, അച്ഛനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ആൻഡ് ഡു സംതിങ് എൽസ്. ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ട്രൈ ആൻഡ് മാനേജ് ദ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക, വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ട്രൈ ആൻഡ് മാനേജ് ദാറ്റ്. എക്സസൈസ്, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡു. പിന്നെ മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ. ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് മോസ്റ്റ്ലി സൈക്കോസിസിലാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിപ്രഷൻ ആസ് വെൽ. എന്താ പറയുക, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡന്റിഫൈ ക്വിക്ലി ആൻഡ് ദെൻ go ahead with the treatment. Evidence based treatment, stick to that. ഇവിടെ UK റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് നൈസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് CBT, കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി. അത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ബുക്ക്. പിന്നെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്, അത് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ആണ്. പിന്നെ ഗൈഡഡ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ്. അതിൽ ഒരാളുണ്ടാവും, ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഹെൽപ്പ് ദേ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ടു ഡു. I hope I have answered that question. Can erratic or impulsive behavior be considered as cause of depression? Erratic or impulsive behavior be considered as causes of depression? Causes of depression എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഡിപ്രഷൻ കാരണം എറാറ്റിക് ആൻഡ് ഇമ്പൾസീവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ again impulsive behavior എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. പക്ഷെ ഡിപ്രഷൻ കാരണം എന്താ പറയുക, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ടോളറൻസ് ഭയങ്കര കുറയാം, ദേഷ്യം വരാം. ഇൻഫാക്ട് വെരി ഓഫ്റ്റൻ എന്താ പറയാ, കുറെ പേരും ഞാൻ ഒരു ടിപ്പിക്കലി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി, ദേഷ്യം വരാറുണ്ടോ, ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരാറുണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് സ്നാപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ടിപ്പിക്കൽ എന്താ പറയുക ഡിപ്രഷൻ. ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ കീപ് ആസ്കിങ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ പുറത്ത് ഓടി കളിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരാറുണ്ടോ? പിന്നെ ഈ പാത്രങ്ങള് ക്ലാങ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പാത്രങ്ങള് അടുക്കളയില് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ദേഷ്യം വരിക.
ഇതൊക്കെ ടിപ്പിക്കലാണ്. കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക പുറത്ത് പന്ത് കളിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ദേഷ്യം വരിക. ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം പുതുതായിട്ട് തോന്നും. യെസ്, ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാം. അത് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീത്ത പറയാം, ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് എറിയാം. All that can happen. It can be because of depression. So that is why if the person has started showing something like this newly, then you have to kind of think about that. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ erratic and impulsive behavior can be because of a number of things. Depression is one of the causes. Yes, it can cause. Questionnaire wrapped, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Sajesh has posted a നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ പോയ Sajesh is a colleague of mine. He's a psychiatrist in England. He has posted a text depression inventory. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു സെൽഫ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണത്. അത് it will give you a threshold, mild, moderate, severe depression threshold. Lingri PHQ, I think the general practice GPs usually use ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്നു. What is about mental issues and symptoms in children, especially under 5 years, especially after childhood trauma? ഞാനൊരു I have to really apologize for that. ഞാനൊരു child psychiatrist അല്ല, and I am not very good at, especially 5-year-oldലും ചെറിയ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ it is almost impossible to diagnose somebody who is less than 5 years with depression. കാരണം എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് symptoms of depression are എന്താ പറയാ കോഗ്നിറ്റീവ് മോഷൻ സിംറ്റംസ്. ഫീലിംഗ് സാഡ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം, അൻഹഡോണിയ ഉണ്ടോന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. പക്ഷെ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ലെസ് ദാൻ 5 ഇയറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you probably have to think about some neurodevelopmental conditions. So ASD, autistic spectrum undo, ADHD undo. ADHD again I think is slightly older. പക്ഷെ ഈ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. വേറെ വല്ല ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് ഓട്ടിസം ഉണ്ടോ ഇതുണ്ടോ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ, അബ്യൂസ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് അല്ല. I won't give you any thing for that. പക്ഷെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നത് ഇതാണ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് അഗൈൻ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് എന്താ പറയാ ഇറിറ്റബിൾ ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, കരയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കരയുന്നുണ്ട്, തീരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ യു പ്രോബ്ലി ഹാവ് ടു ഷോ ടു സം ഡോക്ടർ. What are the positive things a person should not say to someone exhibiting symptoms of depression? You can say any positive things, you can say anything. The main thing is not to ഇതൊന്നും ഒന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ശരിയാവും, pull up your socks, don't say that. അത് എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ, യെസ് എല്ലാം ശരി, ഗിവിംഗ് ഹോപ്പ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് ഗുഡ്, സോറി. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഇതൊന്നും ഒന്നല്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെ ശരിയാവും, ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ നിനക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ. ഡോണ്ട് കൺസിഡർ റീസൺസ് ആസ് കോസസ്. നെവർ എന്താ പറയാ, അതൊരു ട്രിവ്യലൈസ് ചെയ്യരുത്. അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക, കേൾക്കുക, ലിസൺ ടു വാട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു സേ, ആൻഡ് ദെൻ എന്താ പറയാ ഹോപ്പ് കൊടുക്കുക. Make them know that there is hopelessness, helplessness, worthlessness. A negative view about self, others, and the world and the future. So it's the self, the world, and the future. Self worthlessness, worth undennu veendum veendum kaanichu kodukka. Yes, there are a lot of people who care for you. You are very important ennulla oru sense kodukka. Pinne endha paraya helplessness, we are all there for you ennulla aru idu. Pinne ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്, ഹോപ്പ്ഫുൾ ആക്കി കൊടുക്കുക, ഹോപ്പ് കൊടുക്കുക. അതായത് ശരിയാവും, നമുക്ക് ശരിയാക്കാം, എല്ലാവർക്കും കൂടി ശരിയാക്കാം, നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാം. ദ മെയിൻ തിങ് ഇസ് നോട്ട് ടു ട്രിവ്യലൈസ്. ഇത് ട്രിവ്യലൈസ് ചെയ്യരുത്. ട്രിവ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഡൗൺ. പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് യു ഷുഡ് കീപ് സെയിങ് പോസിറ്റീവ് തിങ്സ്, ഐ തിങ്ക്. എന്താ പറയാ, പക്ഷേ ഡോണ്ട് ഗിവ് ഫോൾസ് ഹോപ്പ് മെസ്സേജ്. Is there an association of ADHD with depression?
Probably yes. ADHD is almost, there is a very high comorbidity between ADHD and depression, especially in adults. I see quite a lot of people with ADHD and depression. And generally, a lot of people are on both antidepressants and ADHD medication. What's the difference between CBT and counseling? And counseling, and can counseling go wrong when done before CBT? Counseling എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ വലിയ പിടിയില്ലാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ I don't know. I think it is very, counseling is a completely separate. Counseling is a very different. അതിന്റെ എയിംസും ഒബ്ജക്റ്റീവും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ആൾക്കാരെ എപ്പോൾ വന്ന് ചോദിക്കുക, ഓ ഇതിന് കൗൺസിലിംഗ് വേണമല്ലേ? ഇല്ല, ഇതിന് കൗൺസിലിംഗ് അല്ല വേണ്ടത്, ഇതിന് CBT ആണ് വേണ്ടത്, ഇതിന് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൈക്കോ തെറപ്പി ആണ് വേണ്ടത്, അതായത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറപ്പി, കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി, ഇതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ കൗൺസിലിംഗ് മോർ, എനിക്ക് ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ പിടിയില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയില്ല. പക്ഷെ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡു മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ്. ഇപ്പൊ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവെൻഷൻ ഇസ്, ഐ തിങ്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോതെറപ്പി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ can counseling go wrong when done before CBT? I don't think so. പക്ഷെ if the person is depressed, counseling is not going to help. The person has to get CBT or be treated with the medication. Counseling എന്ന് പറയുന്നത്, it's not recommended in NICE guidelines. I don't think it is recommended unless it is very mild and there are interpersonal problems or there are problems and potentially grief or so Sajesh is giving me some hint. Counseling is less directive and through listening, empathy, encouragement than CBT. So ഈ CBT ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഫോക്കസ്ഡ്. ഒരു സിംറ്റം എടുത്ത് തോട്ട് എടുത്ത് ആ തോട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി അത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേത് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ഡയറക്റ്റീവ്. ഇത് സ്പെസിഫിക് സിംറ്റം അനുസരിച്ചല്ല പോകുന്നത് കൗൺസിലിംഗിൽ. കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് മോർ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ടാവാം, മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ടാവാം. അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് ലിസണിങ് ദാൻ എനിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി ഇവിടെ psychologists ഒന്നും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ദർ ആർ സ്പെസിഫിക് പീപ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. How do you differentiate between normal to moderate mood swings and bipolar disorder? Oh, good question. Mood swings and bipolar disorder. Mood swing is very different. Mood swing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് mood swings can be part of a bipolar disorder, but mood swing എന്ന് ജനറലി ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റില് ഭയങ്കര ദേഷ്യം, ഒരു മിനിറ്റില് ഭയങ്കര കാം, ഒരു നെക്സ്റ്റ് മിനിറ്റില് ഭയങ്കര സാഡ് ആവുക. അതാണ് bipolar disorder. Is not like that. Bipolar disorder is a again, bipolar disorder one of the this thing is depression. ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം ആണ്. ഇറ്റ്സ് എപ്പിസോഡിക്. ഷുഡ് ബി 2 weeks of depressive illness. It will last throughout that. ആ ഡിപ്രഷന്റെ ആ ഫേസിൽ ജനറലി മാനിക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മാനിക് സിംറ്റംസ്. മാനിക് സിംറ്റംസ് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര യൂഫോറിയ, ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സാഡ്നെസ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, പ്രഷർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഈ ഡിപ്രഷനിൽ തീരെ സംസാരിക്കാതെ തന്നെ വരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓവറായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് പ്രഷർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഭയങ്കര പ്രഷർഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്പീച്ച്. ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ളതും ഈ നമ്മള് എന്താ പറയാ, കുതിരനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ കുതിര കയറിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, കയറ് തെങ്ങിലാണ് കിട്ടി, തെങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മറ്റേ ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ സൈക്കോമോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്, ഭയങ്കര സൈക്കോമോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അതും ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് സൈക്കോമോട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഓഫ്റ്റൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൂളിഷ് എൻഡവേഴ്സ്. അതായത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കുക, എന്നിട്ട് പൈസ മൊത്തം നഷ്ടം, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻഡിങ് അപ്പ് ഇൻ എന്താ പറയാ, ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഡെറ്റ്. എന്താ പറയാ, വലിയ ഗ്ലാസ്ഗോന് ചുറ്റും വാൾ ഉണ്ടാക്കുക, മെക്സിക്കോന് ചുറ്റും വാൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ജാതി എന്താ പറയാ,
ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡിയോസ് ഐഡിയാസ്, പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് നീഡ്, ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ സ്ലീപ്പ്, അതായത് ഉറക്കം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മേനിയ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 7 days കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി വാട്ട് മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ പറയുക സന്തോഷം, ഉച്ചയ്ക്ക് ഭയങ്കര ലോ, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ആങ്കർ. It's not like that. Bipolar depression again is pervasive. The manic episode is pervasive. At least 7 days ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിപ്രഷനിലെ ഫേസിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ there's a euthymic phase where the person will be absolutely normal. ഈ മാനിക് ഫേസിൽ ഭയങ്കര ഇമോഷൻ, നമ്മൾ ഇമോഷണൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയും, ഭയങ്കര കരച്ചിലും വരാം, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയുമാവാം. പക്ഷെ അഗൈൻ മാനിക് സിംറ്റംസ്, നമ്മൾ ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ സിൻഡ്രോം, ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ്. മാനിക് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മേനിയ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ഇമോഷൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദി അതർ തിങ്സ് ആസ് വെൽ which comes with it. I hope I have answered that. അത് പക്ഷെ പെർവേസീവ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആണെങ്കിൽ അഗൈൻ യു ഷുഡ് പ്രോബബ്ലി ഗെറ്റ് ദം സീൻ, and especially if it is a new onset. I hope that has answered most of the questions. Rajiv, I have a question. Rajesh. Yes, go on. ഇതിന്റെ ഒരു കെമിക്കൽ അല്ലെ ഹോർമോൺ ലെവലില് ഇതിന്റെ കോസ് എന്താണെന്നുള്ളത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന വീനോ വൈറസ് അറ്റാക്ക് കാരണമാണ് ആന്റിബോഡീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലെവലിൽ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട്സ് ദ കോസ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് വിസിബിൾ ഇൻ എനി എക്സ്റേ ഓർ എനി സോർട്ട് ഓഫ് സ്കാൻ ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? എനി ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആണോ? Good question. The simple answer, major depressive disorder which is not secondary to anything else. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മെഡിക്കൽ ഇൽനെസിന്റെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ്, ലോ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മോർ പ്രോൺ ടു ഡെവലപ്പ് ഡിപ്രഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താ പറയുക, തൈറോയിഡ് ലെവൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം തൈറോയിഡ് ലെവൽ ലോ ആണ്, അപ്പൊ പ്രോബബ്ലി ദാറ്റ്. പക്ഷെ കമ്മിങ് ടു മോർ പ്രോക്സിമൽ, അതായത് ബ്രെയിനിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ there are no diagnostic tests. Depression, that's the first thing. In fact, most mental health problems don't have any diagnostic tests. At an individual level, എനിക്ക് ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടോ CT സ്കാൻ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MRI സ്കാൻ എടുത്തിട്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് ലെവൽ, അതായത് സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ്സ്. അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഒരു കാരണം ഇതാണ്, അതായത് ഇറ്റ്സ് മോണോമീൻ തിയറി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ, മോണോഅമീൻ തിയറി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ്. ഈ മോണോമീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട്, ദർ ആർ 2 കാറ്റഗറീസ്, ഒന്ന് ഇൻഡോളമീൻ പിന്നെ ഒന്ന് കാറ്റക്കോളമീൻ. ഇൻഡോളമീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കാറ്റക്കോളമീൻ ആണ് ഡോപ്പമീനും അഡ്രിനാലിനും നോർപിനെഫ്രിൻ. ഇതില് മോണോമീൻ ഹൈപ്പോസിസ് ഡിപ്രഷൻ ബേസിക്കലി അതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇത് എങ്ങനെയാ സംഭവം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ട് ഈ റിസർപ്പിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. പണ്ട് എന്താ പറയാ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന സംഭവം. ഈ സംഭവം എന്താ ചെയ്യാ, ഇത് ബേസിക്കലി അതന്നെ സർപ്പഗന്ധി, അത് ഈ പണ്ട് ഡിപ്രഷന് കൊടുത്തിരുന്ന സംഭവം. അത് എനിക്ക് സന്നിവാഷന്റെ ഓർമ്മയായിരുന്നു. പിന്നെ പക്ഷേ ഈ റിസർപ്പിൻ കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഇത് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ന്യൂറോൺസിൽ ഈ സെറട്ടോണിൻ ലെവലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കും, സെറട്ടോണിനും നോർപിനെഫ്രിനും ലെവൽ കുറയ്ക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ദേ ബിക്കം ഡിപ്രസ്ഡ്. പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്, ഓ ഇത് then it is possible that this is because of എന്താ പറയാ. പിന്നെ അവര് ലേറ്റർ ഓൺ കണ്ടുപിടിച്ച് ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ സൈക്കാട്രിയിലെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം സെറൻഡിപ്പിറ്റസ് ഡിസ്കവറി, ആക്സിഡന്റൽ ഡിസ്കവറീസ് ആണ്. അപ്പോ ഈ പണ്ട് ഈ ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, പണ്ട് ഈ ടി വി ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ആന്റി ട്യൂബർക്കുലോസിസ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറെ പേര് ഡിപ്രഷനൊക്കെ മാറി, കുറച്ച് പേര് മാനിക്കായി. പണ്ടൊക്കെ എന്താ പറയാ ടി വി സാനിറ്റേറിയം ഉണ്ട്, അവര് പൂട്ടിട്ട് കഴിയുക, പിന്നെ അവിടെ
മരുന്ന് കൊടുക്കും. മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ മാറി അവരൊരു മേനിക് സ്റ്റേറ്റിലായി, അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആകെ ബഹളം. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അതിലാണ് എന്താ ഐസോനയാസിഡ് ഐപ്രോനയാസിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം. അതിന്റെ മെക്കാനിസം ആക്ഷൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, ഓ ഇത് ആക്ച്വലി ബ്രെയിനില് ഈ സെറട്ടോണിൻ ലെവലൊക്കെ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, ഈ റിസർപ്പിൻ കൊടുക്കണവർക്കൊക്കെ ഇത് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അതായത് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. നമ്മൾ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഡയറ്റിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറട്ടോണിൻ ഉണ്ടാവില്ല, then they become depressed as well. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, പിന്നെ അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലായോ പ്രോബബ്ലി ഡിപ്രഷൻ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദിസ്, ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ബ്രെയിനിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണമായിരിക്കാം. പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ എന്താ പറയാ കുറെ ഇമേജിംഗ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഹസ് കൺഫേംഡ്, ബട്ട് ഓൾ അറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ലെവലില് ഇത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലില് ദ സിഗ്നൽ ഇസ് നോട്ട് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുമ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് നോയ്സ് ഉള്ളപ്പോ, അതായത് കുറെ പേർക്ക് നോർമലാണ്, കുറെ പേർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല, എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെറ്റ് ദി സിഗ്നൽ പ്രോപ്പർലി. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ലെവലില് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് വർക്ക് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സെറട്ടോണിൻ ഓർ നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. നൗ then the question is, ഈ സെറട്ടോണിനും നോറെപ്പിനെഫ്രിനും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആൾക്ക് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്? ഇതെന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു പാത്രത്തില് സെറട്ടോണിൻ എടുത്ത് അത് സന്തോഷമാവുന്നില്ല പാത്രത്തില്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സീ ജസ്റ്റ് എ കെമിക്കൽ, ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ ടു an ഇമോഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താ പറയാ, അതിനെ നമ്മള് അതിനൊരു പേരുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് there's a name for that. It's called explanatory gap. This is called an explanatory gap. അതായത് ഒരു ന്യൂറോണൽ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷൻ ആയി മാറുന്നു, അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് എങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി മാറുന്നു, that can never be, that has not been identified. അതായത് സോ ബേസിക്കലി മെഡിസിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെവൽസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ലെവൽ കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് ടേക്സ് അറൌണ്ട് 4 to 6 weeks for the antidepressants to work. Minimum 4 ആഴ്ച എടുക്കും. So it's not just increasing in the level. The increase in level happens almost straight away. ഈ സെറട്ടോണിന്റെ ഒക്കെ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം ന്യൂറോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി, അത് പിന്നെ it has to reflect in one's mood. I hope I have answered that question. So yeah, in short, there are no diagnostic tests, and most medications act on the serotonin and norepinephrine changes in the brain. അതാണ് എന്താ പറയാ, ബയോളജിക്കൽ ബേസ് അതാണെന്നാണ് നമ്മള്, that is our thought. What a person who's feeling worthless and there's list of what they should do, which when not done right makes the person feel worse, guilty and more disgusted with themselves. So it's very important that we don't make them try set goals which they cannot achieve. Okay, so setting people up to fail എന്ന് പറയും നമ്മള്. അതായത് ആനെ കൊണ്ട് മരം കയറ്റാൻ ശ്രമിപ്പിക്കരുത്, പറയരുത്. ബേസിക്കലി എന്താ പറയാ, സോ ഡോണ്ട് ആസ്ക് them to do something which they cannot achieve. അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ then their hopelessness and worthlessness will worsen. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആനേനെ എങ്ങനെ തിന്നാം, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണാക്കി മുറിച്ചിട്ട് തിന്നാം. So main thing is for them, don't push them. If you push them, എന്താ പറയാ, you can push them to a limit, പക്ഷെ ആ ലിമിറ്റ് എവിടെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So yes, if you give them too many tasks to do, they can fail and they can feel more worthless. I hope that is and they will feel more disgusted with themselves. That there. അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി CBT-ലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണതാണത്. അതായത് ഡോണ്ട് ഡു ടു മച്ച് ഇനീഷ്യലി. അതായത് ഒരുപാട് കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ബർഡൻ ചെയ്ത് എന്താ പറയുക, ഓൾറെഡി ഫറ്റീഗ്ഡ് ആയിട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതുകൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ then it's going to be difficult. I hope I have answered that.
Rajiv, full session. All your answers. Thank you. Rajiv, പറയൂ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജീവ് ഒരു കോഴ്സ് പറഞ്ഞു, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ഡിപ്രഷൻ ഒരു കോഴ്സ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ കോഴ്സ് ആണോ, അല്ല ഐ മീൻ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ ആളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഐ മീൻ അതിന്റെ ഒരു അനുബന്ധ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, ഐ മീൻ ഈ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ ഒരാളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ടോ? ഐ മീൻ ഒരു ഭർത്താവിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ്? It's a very good question. Depression is not, first of all, at a basic level, depression is not contagious. Okay? It's not like, it is not an infectious disease. അതൊരു നമ്മുടെ കോവിഡ് പോലെ ഒരു സംഭവം അല്ല അത്. ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ depression can it be contagious? So the second question is, നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുമോ? Yes, caring for being a carer is a stressful life situation. Okay? So yes, theoretically it is possible. Okay? പക്ഷെ ഞാൻ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ജനറ്റിക് തന്നെയാണ്. അതായത് there are a few studies. ഡിപ്രഷനിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസ് കുറവാണ്, പക്ഷെ there are twin studies പിന്നെ അഡോപ്ഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു മകനുണ്ട്, but my son is adopted away from me. Okay. Even he is more prone to develop depression. All right. He is going to a family where there's nobody who's depressed. Even then he is more likely to be depressed. There are adoption twin studies US-ൽ ഒരുപാട് നടന്നു. US-ൽ മാത്രമല്ല, സ്കാൻഡിനേവിയയിൽ ഉണ്ടെന്നോ. അത് കൂടുതലും സ്കിസോഫ്രീനിയക്കൊക്കെയാണ് അത് നടന്നിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ ഡിപ്രഷനിലും ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ ട്വിൻസ്, എന്താ പറയാ, ട്വിൻസിലുണ്ട് അഗൈൻ ട്വിൻസ് അഡോപ്റ്റഡ് അവേ, അതായത് സെപ്പറേറ്റഡ് ട്വിൻസിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, വേർ ദേ ഡോണ്ട് ഷെയർ ദ എൻവയറൺമെന്റ്. പിന്നെ ജനറ്റിക് സ്പെസിഫിക് ജീൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഓബ്വിയസ്ലി ജീൻസ് കോഡ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻസ്, ജീൻസ് കോഡ് ഫോർ എന്താ പറയാ അമിനോ ആസിഡ് കോഡ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻസ് പിന്നെ സെൽ വോളിലും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റലാണ്. ഇപ്പൊ ജീൻസ് ഡയറക്ട്ലി ബിഹേവിയറിനെ കാണിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി മീൻസ് വാട്ട് ഐ മീൻ ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈ ഫാദർ, മൈ മദർ ഓർ മൈ ചിൽഡ്രൻ. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ, അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി കെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും. അതിപ്പോ ഡിപ്രഷൻ മാത്രമല്ല, ഇഫ് ഐ എം കെയറിംഗ് ഫോർ എൽഡർലി പേരൻസ്, ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ള പേരൻസിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള പേരൻസിനാണ്, ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആർക്കാണെങ്കിലും യു ആർ മോർ പ്രോൺ ടു ഡെവലപ്പ് ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ്. അതിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാ, ഫിസിഷ്യൻസ് ആർ വെരി പ്രോൺ ഫോർ ഡിപ്രഷൻ. സോ എന്താ പറയാ, സ്ട്രെസ്ഫുൾ life events can cause depression. The main thing is not to trivialize things. That's the main thing. Okay. I hope I've answered your question. Thank you. Vitamin D, is it related to depression or mental health? Vitamin D, probably it is. I'm not really sure. Vitamin D, group level, the population level, it's thought to be very important. ഇവിടെ സ്കോട്ട്ലൻഡിലൊക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ടേക്ക്, അതായത് ബ്രൗൺ സ്കിൻ പീപ്പിൾ, ഡാർക്ക് സ്കിൻ പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ടേക്ക് വിറ്റമിൻ ഡി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ നാട്ടിൽ പോയി എന്റെ വിറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ നോക്കിയപ്പോൾ അത് 0. എന്റെ വിറ്റമിൻ ഡി നോൺ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആണ്. പിന്നെ തന്നെ ഐ ഹാഡ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് റീപ്ലേസ്. എനിക്ക് പക്ഷെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. I have not. So vitamin D, I don't think as a depression ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വിറ്റമിൻ ഡി കൊടുത്തിട്ട് അത് എന്താ പറയാ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ you might want vitamin D for all practical reasons to prevent any medical problems and which can then ultimately lead to depression. So vitamin D, എന്താ പറയാ, I have heard people who have panic attacks with vitamin D deficiency and things like that. പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ കോസൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല at an individual level.
Can depression create genetic changes in the person if they didn't get it genetically? Can depression create genetic changes? I'm not really sure about that. Depression തിരിച്ചൊരു എന്താ പറയുക ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വയറ്റില് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് വരുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ കാരണമാണ് അത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് digestive juices secrete ചെയ്യണത്. So in a way everything does have an effect on genes, gene expression. പക്ഷെ അതങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പെർമനന്റ് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ I don't think so. എനിക്ക് എന്താ പറയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല. Person who has depression I don't think will become എന്താ പറയാ will get genetic changes. No. If you have family history depression, is there any precautions you can take? Good question. High index of suspicion. Prevention, prevention, try and minimize the risk factors. Modifiable risk factors, maximum substance use, alcohol use, smoking. Try to kind of keep yourself in a decent weight range, so that you're not more prone to develop any physical symptoms. പിന്നെ ഈ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ തിയററ്റിക്കലി പറയാമെന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ ഈ എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല. പുതിയ വീട് വാങ്ങിക്കരുത്, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. That's all part of life. The whole point is എന്താ പറയാ, you have to kind of go through stuff. You will encounter stressful life events. That is part of എന്താ പറയാ. Main thing is to kind of keep a high degree of suspicion. Athayathu, look out if you think that you or your partner or whoever is with you is not coping with things, or they're showing changes in their mood, or they're starting to become irritable, they're not sleeping very well, or their appetite is not very well, you should start thinking about it. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയി തോന്നുന്നില്ല. And if it's kind of continuing like that, you need to kind of reflect and see, am I okay? Is that person okay? In a high degree of suspicion, family history, you have to have a high degree of suspicion. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും വരുന്നില്ലല്ലോ. So not necessarily that if you have a family history you will always have depression. No, അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. പക്ഷെ you are more likely than the general population to get it. If they don't have genetic modification to depression, let's say it won't pass on genetically to a child, they may have. This is with reference to Dr. Chan. Okay. Oh yeah. So the assumption is that there are some group of genes that code for some proteins or some enzymes. Okay, that will ultimately lead to depressive symptoms. Appo എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ there's likely chance of me passing on to my child. അതാണ് അതിൻ്റെത്. സോ എനിക്ക് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീൻസില് ഒരു ജീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസിലോ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് എൻ്റെ അച്ഛനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായതായിരിക്കാം. സോ ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം പ്രോൺ ടു എന്താ പറയുക ഹാവ് ലെസ്, there's something called stress vulnerability hypothesis എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ചില ജീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ I am more vulnerable to stress. I'm more vulnerable to stressors and stress, physiological stress. അതായത് എനിക്ക് ചില ജീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള അഡ്രിനാലിൻ ലെവലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കോർട്ടിസോൾ ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then I am more prone to develop depressive symptoms. അങ്ങനെ ഒരു അതുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ജീൻ ചേഞ്ചസ് that is generally due to a mutation. എനിക്ക് കിട്ടിയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പുതുതായി വന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കാം, and that I pass on to my children. That's the likelihood of me passing on to my children.
അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജീനിലായിരിക്കണം എന്നില്ല, അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ജീനിലായിരിക്കാം, അഡിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മിനിമം 5 മ്യൂട്ടേഷൻ വേണമെന്നായിരിക്കാം. അപ്പൊ എൻ്റെ ഫാദറിൽ 3 ഉണ്ടായിരിക്കാം, 2 എനിക്ക് കിട്ടിയതായിരിക്കാം. സോ മൈ ഫാദർ മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ട് ഗോട്ട് ഇറ്റ്. 3 + 2 I would have got it as 5, or I would have had only 4, but I passed it on to my son and he has 5. അങ്ങനെ so it's very difficult to kind of I hope I have answered that question. So depression കാരണം ജീനിലെ ചേഞ്ച് വരുന്നതല്ല, അത് ജീൻസിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം ഡിപ്രഷൻ വരുന്നതാണ്. Are women more prone to depression than men? Yes, 2 times more common. Thanks. 2 times more common in women. In general, worldwide prevalence നോക്കുകയാണെങ്കിൽ lifetime prevalence is around 10% എന്ന് പറയാം. In women it's around, average is around 10%. In women it can be up to 20%. 20% chance during a lifetime. And in men it's around 10 or 5, around that. Anywhere between 5 to 20%. And various studies have shown. On an average 10%. But women are definitely 2 times more. Just conscious of time. Yes. Yeah. So, are there any more questions for Rajiv? You can come on a video as well. Anyone, if you have any questions. Oh, thanks for all the good comments. Thanks for all the messages, and thanks for first of all, thanks for inviting me, Rajesh and Dijo, to do this session. And I'm glad that few people kind of could attend. I'm glad to see a few of my friends on in there as well, and some interesting points. The questions also were quite Yeah. It was really good, Rajiv, and it was a lot of good information, and it was excellent. Thank you very much. Thanks, Dijo. Thanks. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടൈംസില് ബേസിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. How our body reacts to things. So that was very insightful. Thanks. Basically, I wanted to kind of say that the major depressive disorder is a mental illness ആണത്. നമ്മൾ വെരി ഓഫ്റ്റൺ എന്താ പറയാ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ, ഈ റീസെന്റ് ആ സൂസൈഡ് ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ജസ്റ്റ് റിയലൈസിങ് ഈ ഒരു മീനിങ്, അതായത് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ദിസ് പ്രോബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് നെപ്പോട്ടിസം കാരണമായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ മീഡിയ, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ഹിയർ ഇൻ ദ മീഡിയ, പക്ഷെ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. It's quite a severe thing. We don't know what happened. We can speculate. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ട്രിവിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയാ ഈ സ്റ്റിഗ്മ കൂടുന്നു, ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. So I basically wanted to kind of say that, and എന്താ പറയാ, ഓരോരുത്തരെ മൂക്ക് പൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്പൊ ഈ 2-3 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ വീഡിയോ വീണ്ടും വരികയാണ്. I thought we should kind of address that. സുശാന്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ ഡിപ്രഷന്റെ മരുന്ന് നിർത്തിയിട്ട് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പം അതാണ് അത് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ, there are studies. There are studies of various things. So for example, എന്താ പറയാ, ഈ സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പൊ ഗൈഡ് പറയുന്നത് എന്താണ്, UK guidelines, both sign guidelines, Scottish guidelines and UK most എന്താ പറയാ evidence based guidelines suggest CBT, interpersonal therapy and medications. അതും ഈ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ലൊക്കെയാണ് ഈ CBT ഒക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ. സിവിയറില് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി മെഡിക്കേഷൻ വിത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സംതിങ് എൽസ്. അതിലും എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഈ കൊക്രൈൻ ഡേറ്റാബേസ് പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് they have conducted meta-analysis and reviews of yoga and things like that.
അതിൽ പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ മെഡിക്കേഷന്റെ ഒക്കെ എവിഡൻസ് ബേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you're talking about a trial that has been conducted with people 100,000 people ഒക്കെയാണ്. എന്താ പറയാ, ഇൻ മെറ്റാ അനാലിസിസ് മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ the evidence is based on 100,000 people, evidence from 100,000 trials that have included a total of around 100,000 people. CBT ഒക്കെ എന്താ പറയാ, it's just tens of thousands of people നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, trials have included so many people. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ. യോഗയുടെ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അറൌണ്ട് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആക്ച്വലി, അറൌണ്ട് മാക്സിമം മെറ്റാ അനാലിസിസിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നതിലെ മാക്സിമം നമ്പർ അറൌണ്ട് 600 ആണ്. എന്താ പറയാ, കമ്പയർഡ് ടു 100,000, കമ്പയർഡ് ടു 10,000. അപ്പൊ എവിഡൻസ് ബേസ് ആൻഡ് ഈ CBT ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ CBT ഒക്കെ ട്രയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനുവലൈസ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദ ടാർഗറ്റ്, ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ദേ ആർ ടാർഗറ്റിംഗ്. യോഗയിലൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇത് എന്താ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യമേ ഇല്ല. വളരെ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് വെരി എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഒരു ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ അതെന്താ ആക്ച്വലി, അത് വാട്ട്സ് ദ പ്രോസസ് എന്നുള്ളത്. അതൊന്നും അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം ആക്റ്റീവ്, സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. കുറെ യോഗ ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്, അതായത് യോഗ ആസനാസും പോസസും ഒക്കെയാണ്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്? അതൊരു വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് തന്നെ യെസ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ജിം ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, were instructed to kind of do that. Look for physical problems. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എന്റെ ജിമ്മിലത്തെ ആള് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ കൊണ്ട്. പക്ഷെ യോഗയില് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ബിക്കോസ് എന്താ പറയാ, യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആർ ദേ ആക്ച്വലി ഗുഡ്? ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ. പക്ഷെ എവിഡൻസ് ബേസ് is coming up. I'm hoping that it will come up more to look at specific more and the robust. ഇപ്പോഴുള്ള എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഹൈലി ബയസ്ഡ്. അതായത് ബയസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റഡീസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എന്താ പറയുക റോബസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ എവിഡൻസ് ഫോർ ആന്റി ഡിപ്രസൻസും ഇതിനും. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, ഈ സിവിയർ ഹിയറിംഗ് വോയിസസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, if you're ഭയങ്കര worthlessness ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ it won't go with this thing. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ബുക്കുപത്തി പിടിച്ചിട്ടും തലകുത്തി നിന്നിട്ടൊന്നും അത് പോകുന്നില്ല. You have to have proper treatment. അതായത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് മാറും. Cool. I think we will wind up if it's okay. If there are no more questions for Rajiv. Cool. Thanks a lot, Rajiv. It was very insightful. Thank you. Thank you. Okay, thanks a lot, people, for coming in. Thanks, Dijo, Rajesh, for inviting. Yeah, thanks a lot. And if anybody got any feedback, please let us know. And we will be conducting more this kind of events on Zoom. So please let us know how interesting it was and what we had to, if there is any improvement, what we can do, that kind of things. Yeah. Okay. Otherwise, thank you very much and good night for everybody. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.